मंच ते बैठे सत्कारयोग सारे आगू साहिबान, सामने बैठे साडे भरावो, बजुर्गो, बच्चों, साडी भैणां बैठियां ने, सारे फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साथियों, पहला तो माफ़ी चाहांगा, बहुत लेट हो गया। गड्डी भी 120 ते 30 ते भजाई, पर दूर बड़ा सी, पौंटा साहब सी रैली, तो साडे भरावां ने बड़ा दबाव दे के कहा भी इत्थे आउणा ही पेगा। हालांकि रस्ता 3 घंटे का विच दा रस्ता है, पर फिर भी भज नट करके भी लेट हो गए। माफ़ी चाहांगे तुहाडे, तुसीं इंतजार किया। साथियों, अज जिहड़ी साडी लड़ाई है, वो साडी लड़ाई अपना रोज़गार बचाने की लड़ाई है, अपनी जिंदगी बचाने की लड़ाई है। सानू लड़नी ही पेगी, होर दूजा चारा ही नहीं साडे कोल। असीं शौक च नहीं बैठे 4 महीने तो सड़कों की। 300 तो ज़्यादा लाशां आ चुकियां ने साडे भरावां दीयां। उत्थों शौक तो नहीं बैठे, 2 डिग्री टैंपरेचर से ही बैठे, हुण 45 डिग्री टैंपरेचर से ही बहना पेगा। सानू लुटिया जा रहा है, अपनी लुट के विरुद्ध लड़ना ही पेगा, दूजा चारा नहीं है। सरकारां बदल के देख लियां, एक दी गई दूजे दी आई, पर होया कि पॉलिसी नहीं बदली। चेहरे बदले ने, बंदे बदले ने, उस पार्टी के भज के दूजे टुर जाते हैं। चेहरे बदले ने, नीति नहीं बदली, उस तरह लुट रहे हैं। अज साडी MSP की मंग है। असी अमित शाह जी को सवाल किया, तुसीं रोज़ टेलीविजन के विच बोलते हो बई असी MSP है सी, MSP रहेगा। तुसीं दसो 23 फसलों का MSP तय करते हो, कणक ते जीरी खरीदते हो, बाकी तुसीं खरीदते नहीं। की तुसीं 23 की 23 फसलां खरीदोगे? कहते नहीं खरीदते। आंकड़ा सामने आया कि साडी 23 फसलें जो MSP से बिकदियां ने पूरे देश दियां, ते 17,25,000 करोड़ रुपया देश के किसानों को मिलता है। पर अज जिहड़े रेट ते साडी बिक्री है, अज साडी जेब च रुपया आ रहा 13 साढ़े 13 लाख करोड़, यानी करीब 3.5 तो 4 लाख करोड़ रुपये का पर साल नुकसान। 2 साल पहले रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के विच कहा है कि पिछले 15 सालों के विच 45 लाख करोड़ रुपया MSP तो घट मिले देश के किसानों को। जे सानू मिलता, जे सानू वो पैसा मिलता, तो अज सानू सुसाइड करने की लोड़ नहीं सी पैनी, कर्जे विच दब के आत्महत्या करने की लोड़ नहीं सी पैनी, पर कर रहे हैं। पिछले 20 सालों के विच 3.5 तो 4 लाख किसान आत्महत्या कर गए ने, कर्जे तो परेशान किए हुए। बिना रिकॉर्ड के किन्ने ने, उन्होंने गिनती नहीं है। पूरे देश के किसानों के कर्जा 7.5 लाख करोड़ का है। एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा वक् कर दिए थे। इन्ने कर्जे दे विच हर साल 20-25 हज़ार किसान मरदा है। तो इसे देश दे विच जिन्हों कंपनियां कह देने, जिन्हों बड़े बड़े फैक्ट्रियां कह देने, जिन्हों कारपोरेट घराने कह देने, आप उन्होंने कारपोरेट वालियां ने 15 लाख करोड़ ते देश का मार लिया, जिहड़ा वसूलिया नहीं जा सकता, जिन्हों NPA कहते हैं। उस 15 लाख करोड़ के कर्जे दे विच एक भी पंजीपति ने आत्महत्या नहीं की। क्यों? उन्होंने वास्ते कानून होर है, तुहाडे वास्ते कानून होर है। वोटां तुसीं पा के बनाते हो, लोकतंत्र तुहाडा है। आज़ाद देश नूं तुसीं कराया, कुर्बानियां देश वास्ते तुसीं दित्तियां ने, फौज के मुंडे तुहाडे शहीद हुंदे ने। आज़ादी, देश की आज़ादी वास्ते एक भी कारपोरेट घराने का बेटा शहीद होया तो दसो। आज़ाद रखने वास्ते किसी कारपोरेट घराने का एक भी बेटा सीमा ते शहीद होया तो दसो। सुसाइड करे किसान, देश की सीमा संभाले किसान, देश का पैसा लैके जाते रहे कारपोरेट वाले। पिछले साल मंदी आई,
ਮਰੂਤੀ ਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਵਿਕੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਘੱਟ ਵਿਕੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਘੱਟ ਵਿਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੱਢਿਆ, 70,000 ਕਰੋੜ ਮਰੂਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 70,000 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਵਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੰਡਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ। 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 500 ਕਰੋੜ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖਰਚੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦੀ ਆ ਗਈ, GDP ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ, ਉਹ GDP ਡਾਊਨ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 90 ਕਰੋੜ ਪਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 90 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਲਾਈਏ ਤੇ 2160 ਕਰੋੜ ਬਣਦੇ ਨੇ। 2160 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਿੱਲੇ ਮੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ। 10,000 ਕਿੱਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੰਬਾਨੀ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਅਡਾਨੀ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੁਖੀ ਬਸੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ 80% ਆਬਾਦੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ। 80%। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ WTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਵਨ ਨੈਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਿਓ। ਵਨ ਵਰਲਡ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ। ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 1700 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1600 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ। ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 82% ਲੋਕ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਉਹ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਹੈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 10 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕਿੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 5000 ਕਿੱਲੇ ਹੈ। 5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ 5000 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਿਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਿਕਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਈਆਂ ਸੀ, 18 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਈਆਂ ਸੀ, 18 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੂਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੇ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 18 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਪਲਾਟ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਪਲਾਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਪਕਣੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ PDS ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਗਦ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਏਗੀ ਅੱਗੇ। ਨਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। FCI ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਗਦ ਪੈਸੇ। ਬਈ
1975 कणक का रेट है तो तुहानूं 2 रुपये च देना है, 17 रुपये 25 पैसे किलो दिया फड़ो। 30,000 करोड़ तो 35,000 करोड़ का इस पॉलिसी दे विच सरकार नूं फायदा होना है, उन्हां तो भी नाज खोण लगी। खेती भी कंपनियां ने करनी है। पूरे देश का कारोबार, पूरे देश का एग्रो बिजनेस जिहड़ा खरबां दा है, ये कारपोरेट के हवाले करन लगे ने। उन्हां दोवां नूं मारना है, पैदा करने वाले नूं भी ते खाण वाले नूं भी। पैदा करने वाले तो घट रेट ते खरीदणगे, वर्ल्ड मार्केट के रेट ते। तुसी सस्ता दे दो तुहाडा लैणगे, जे तुसी सस्ता ना दिया अमरीका तो मंगाणगे, आस्ट्रेलिया तो मंगाणगे, ब्राजील तो मंगाणगे। जिथों सस्ता मिलेगा पूरी दुनिया चों उत्थों खरीदणगे, ते जिथे महंगा बिकेगा, जे तुसी महंगा लेना तुसी ले लिया जे पाकिस्तान वाले लैणगे उत्थे बेचणगे, जे बांग्लादेश वाले लैणगे उत्थे बेचणगे। अगली पॉलिसी ये आ गई तो ब्लैक करनी है। 4 साल पहला दाल ते स्टॉक सीमा हटाई सी, उही दाल सी जिहड़ी पिछले साल 50 रुपये सी, उस साल 200 रुपये सी। रिकॉर्ड कढ़ा के वेख्या है तो दाल पिछले साल नालों ज़्यादा है। एक गुप्त चिट्ठी महाराष्ट्र सरकार ने लिखी, पूरे देश को पता नहीं लग्या। 7 या 8 लोगों ने पूरे देश की दाल खरीद के रखी। ये होएगा तुहाडे नाल। पैदा करने वाले नहीं, केवल किसानों का नहीं, जिहड़े खाण वाले ने उन्होंने भी नाल जोड़ो। खाण वालों का मैटर होर ज़्यादा है। अज सानू पूरे देश को इकट्ठे होने की लोड़ है। तुहाडा कारोबार वखरा खोणगे, मजदूरों का कारोबार वखरा खोणगे। अज मजदूरों के भी सारे कानून तोड़ के पासे मारे। पहला 8 घंटे काम लै सकते सी, हुण 16 घंटे काम लै सकते। मजदूरों के भी सारे कानून तोड़ते। पहला ओवर टाइम मिलता सी, हुण ओवर टाइम बंद। हुण जिन्ने घंटे काम करेगा उन्ने घंटे की पेमेंट। मजदूरों के भी सारे कानून तोड़ते। तो जे सारे देश की रोटी चंद लोगों के गोदामां च कैद होगी, फिर वो भावें तुहानूं देण ते भावें ना देण, जे देण ते किस रेट ते देण, ये उन्हां दी मर्जी होएगी। साडे हत्थ च कुछ नहीं है। ते भोजन जिहड़ा है, रोटी जिहड़ी है, ये किसी की जगीर नहीं हुंदी, किसी ने पैदा नहीं की हुंदी। ये पैदा करता उपर वाला। सैल पत्थर में जंत उपाय ताका रिजक आगे कर धरिया। असीं नहीं पैदा किया, उस मालक ने पैदा किया। जिहड़ा पत्थर दे विच कीड़ा पैदा होया ना, ओदे वास्ते भी रिजक पैदा किया है। जिहड़े पशु पक्षी पैदा होए उन्हां वास्ते भी रिजक पैदा किया है। इंसान वास्ते भी रिजक पैदा किया है। ये किसी की जगीर नहीं हुंदी। जे उस भोजन नूं कोई अपनी तिजोरी दे विच अपने गोदाम दे विच कैद करदा है, उहदे ते कोई कब्जा करदा है, ये प्रकृति के विरुद्ध है, उस मालक के विरुद्ध है। तो वह अज हो रहा है। ये जिहड़ा एडा वड्डा अंदोलन चल रहा है ना, ये बंदे की औकात नहीं चलाण दी, साडी औकात नहीं अंदोलन चलाण दी। ये वो मालक खुद चला रहे हैं, उस मालक की करोपी है। तो अज जिहड़ा मोदी मनदा नहीं ना, मैं तो इन्हां RSS वालों कहना कि भी ये तुहाडा भी सत्यानाश करा के जाएगा। तुसी जिहड़े लड़ते रहे हो, ये तुहाडा भी सत्यानाश करा के जाएगा। RSS का एजेंडा कारपोरेट राज नहीं सी, कंपनियां का राज नहीं सी। अज वही पैसे तो सत्ता ते सत्ता तो पैसा। अज राज्य सभा के अद्धे मैंबर कारपोरेट के मालक ने। जिहड़ा करनाल का 35,000 करोड़ मार के भज्या, सुभाष चंद्रा राज्य सभा का मैंबर है। विजय माल्या राज्य सभा का मैंबर है। नीरव मोदी, किनू किनू गिनोगे? सारे देश के मालक जो देश के मालक जो बाहर ही खेत को खाण लग जाए, देश बचेगा किवें? ये तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ, सारे देशवासियों इकट्ठा होकर सोचना पेगा। सारिਆਂ ਦਾ कारोबार कल्ले कल्ले का खो के खाणगे। जे इकट्ठे ना होए तो आड़ती भी तबाह, मजदूर भी तबाह, किसान भी तबाह। आ जिहड़े शहर वाले दुकान वाले ने ना, इन्हां दा कारोबार भी खो के लै गए। मॉल वाले खो के ले गए। जिहड़ी बाकी कसर है वो कंपनियां ने सीधा ऑनलाइन डिलीवरी करती। सीधा तुसी घर बैठे समान मंगाओगे, पहुँचेगा भावें नकली पहुँचे तो भावें असली पहुँचे, दुकान वाले मक्खियां मारनगे। उन्हां दा कारोबार भी गया। साथियों,
ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜੋ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਵਾਨੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਘਿਰਾਵ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਰੀਕ ਤਰੂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ MP ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ MLA ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਧੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੇ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, BJP ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਈ ਗੱਲ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਤੇ ਆ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ, ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਚੱਕੀਏ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ, ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ, ਅਡਾਨੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਪਾਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੰਟੇ ਦੇ ਉਹ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚੇਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਜਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਘਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਰੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਫਰੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੱਤਾ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹਾੜੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਫ਼ਤਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਆ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾੜੀ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਾफ़ी ਚਾਹਾਂਗਾ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।